अच्छा 35 साल तो 35 साल से पूरी हस्बैंड की फैमिली, ये सब, ये सिस्टर है, ये काफ़ी टाइम के बाद आई हैं आज, 13 साल के बाद। 13 ईयर्स के बाद, लेकिन मैं रेगुलर हूँ। अच्छा अच्छे लगते हैं बहुत। क्या क्या ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਨਾ ਫੈਮਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਫੈਮਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? सत श्री अकाल। पहले तो हम लोग तो काफ़ी टाइम से निकले हुए हैं, 15 डेज से। हम लोग पूरा पाकिस्तान टूर किया है। हम मालम जब्बा गए, कोयटा गए, मरी गए, नारायण कागान और कश्मीर पूरा, और पूरा घूम के फिर हम इधर आए। आज ही हम आए इधर, तो बड़ा मज़ा आता है। 35 ईयर्स हम इधर आ रहे हैं। अच्छा 35 साल तो 35 साल से पूरी हस्बैंड की फैमिली, ये सब, ये सिस्टर है, ये काफ़ी टाइम के बाद आई हैं आज, 13 साल के बाद। 13 ईयर्स के बाद, लेकिन मैं रेगुलर हूँ। अच्छा मैं एवरी ईयर आती हूँ। अच्छा ये पूरा आपने इसके साथ ये प्लान किया कि बाकी पाकिस्तान भी घूमेंगे और यहाँ पे? नहीं, बस अब बच्चों की और ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं है, तो बस इतना ही था। इसको हमने स्टॉप किया यहाँ पे बस वाहिगुरु के दरवाजे से। कल करतारपुर का है, तो कल हम वहाँ पे जाएंगे करतारपुर। मैं कभी नहीं गई, तो मैं कल करतारपुर जाऊँगी जी। अच्छा पहले 35 साल तो ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ बहुत फ़र्क है, बहुत है। अब बहुत ज़्यादा क्लीन है, सफाई है और अच्छा है। लेकिन लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था, कोरोना की वजह से लोग बहुत कम थे, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मज़ा आ रहा है, हमको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अभी तो आज पहला डे है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है जी। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? रवि कुमार। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਆ? असली है बिल्कुल। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ये मेहनत की है इसमें। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ? अगर 3 महीने मेहनत हुई है। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ हाँ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ बेटा आप ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? नेहा। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? तकरीबन she is 19 ईयर्स अच्छा जी। कैसा लगता है यहाँ? अच्छे लगते हैं बहुत। क्या क्या करते हो? हम लोग बस आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। घूमते चले जाते हैं। दर्शन नहीं करते बाबा? हाँ हाँ, जी, बाबा कर- जी का। और सेवा सेवा कभी कभी। हमें भाई बहुत मज़ा आता है गुरुद्वारे में, आनंद मिलता है। हर जगह घूम के आते हैं, लेकिन यहाँ सुकून ही बहुत है। बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। फैमिली के सुबह साथ और जाते भी हैं, ज़्यादा। अमृत वेला हाँ। टाइम पे सुबह उठते हैं रेगुलर। यहाँ पे जितने दिन होती हूँ तो सुबह जाती हूँ, फिर शाम पूरे रात अरदास होती है, वो टाइम भी कवर करते हैं, और शाम के टाइम भी फिर यहाँ पे सब मतलब अच्छा जी साल में ये वाहिद मौका होता है जब आप बाहर आते हैं पूरी फैमिली के साथ? पूरा जी बिल्कुल यही होता है कि यहाँ नवंबर में यहीं पे आते हैं और यहीं पे बच्चों के साथ फिर घूमते फिरते जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान टूर आज काफ़ी टाइम के बाद इधर किया अभी इस साल, वैसे नहीं किया कभी भी। हाँ घूम के आए हैं। एक कोना छोड़ दिया मैंने, अब वो नेक्स्ट डे रखा है। 3 कोने मैंने घूम लिए हैं पूरे। एक कोना हुंजा और गिलगित वो हमारा रह गया है क्योंकि टाइम नहीं था, तो इसलिए। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਟੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਆਉਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਈ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬੁੜੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ? ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ, ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ। ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, कैसा ਲੱਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ बस वाहिगुरु अपना मेहर भरा हाथ रखे हमारे पे, सब शुभकामनाएं पूरी हों, जो भी कामनाएं लोग लेके आते हैं वो सब भी हों। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ बहुत दफ़ा आए हूँ, पहले काफ़ी टाइम आए हैं, लेकिन शादी के बाद फर्स्ट टाइम आए हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ बहुत अच्छा लग रहा है। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਟੋਕਦੇ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹੋ नहीं साथ ही होते हैं। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਭਰਜਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ नहीं भरजाई है ना टोकती नहीं, बल्कि वो आप भी मेरा सपोर्ट कर दिए। हाँ जी, वो आप कहती है कि चलो आओ चलिए सेवा करिए, तो बस कर दिया पे ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਬਸ ਅਜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਹਲੇ ਲੰਗਰ ਖਾਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ